اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات زریوں کو کیوں چومتے ہیں، اس کا باعث کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اولیاء الہی سے منسوبے ہے، ان اشیاء کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا کوئی ایسا جدید مسئلہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان آج پیدا ہوا ہو، بلکہ اس کی بنیادیں رسول خدا اور ان کے صحابہ کے زمانے میں دکھائی دیتی ہیں. اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ہی نے انجام نہیں دیا ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء بھی ایسا ہی کرتے تھے. اب ہم آپ کے سامنے اس عمل کے جائز ہونے کے سلسلے میں قرآن مجید اور سنت پیغمبر سے چند دلیلیں پیش کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے خود کو آشکار کیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. میری یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے. اور پھر فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فارتد بصیرا. اور اس کے بعد جب بشارت دینے والے نے آ کر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دوبارہ صاحب بصیرت بن گئے. قرآن مجید کی یہ آیتیں گواہی دے رہی ہیں کہ ایک نبی جناب یعقوب نے دوسرے نبی جناب یوسف کی قمیص کو باعث برکت سمجھا، اور یہی نہیں بلکہ حضرت یعقوب کا یہ عمل ان کی بصارت کے لوٹنے کا سبب بنا تھا. کیا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دو انبیاء کے اس عمل نے انہیں توحید اور عبادت خدا کے دائرے سے خارج کر دیا ہے؟ دوسری دلیل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت انہوں نے جواب دیا رأیت رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، وہ حجر اسود کو سلام کر رہے تھے اور بوسے دے رہے تھے. اگر ایک پتھر کو سلام کرنا اور بوسے دینا شرک ہوتا تو نبی اکرم ہرگز اس عمل کو انجام نہ دیتے. تیسری دلیل یہ ہے، صحیح مسند اور تاریخی کتابوں میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے مطابق صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اشیاء جیسے آپ کا لباس ہے، آپ کے وضو کا پانی ہے اور اس وضو والے برتن وغیرہ کو باعث برکت سمجھتے تھے. اگر ان روایات کا مطالعہ کیا جائے تو اس عمل کے جائز ہونے میں کسی بھی قسم کی تردید باقی نہیں رہتی. اگرچہ اس بارے میں وارد ہونے والی روایات کی تعداد زیادہ ہے اور سب کو اس مختصر کتاب میں پیش کرنا اور مختصر خطاب میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہم ان میں سے بعض روایتوں کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں. پہلی یہ بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خصوصیات کو بیان کرنے والی ایک طولانی روایت کے ضمن میں یوں نقل کیا ہے، جس وقت پیغمبر خدا وضو کرتے تھے تو نزدیک ہوتا تھا کہ مسلمان آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جنگ شروع کر دے. دوسری ابن حجر کہتے ہیں کہ ان النبی
कान युति बिसिबियान फयब्रुक अलैहिम, बे शक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चों को लाया जाता था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद की बरकत से उन्हें भी बाबरकत बना देते थे। जीम मोहम्मद ताहिर मक्की कहते हैं, उम्मे साबित से रिवायत हुई है, वो कहती हैं कि रसूल खुदा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने दीवार पर आवेज़ा एक मशक के दहाने से खड़े होकर पानी नोश फरमाया। ये देख कर मैं अपनी जगह से उठी और मैंने इस मशक के दहाने को काट कर अपने पास रख लिया। और फिर इजाफ़ा करते हुए कहते हैं, इसी हदीस को तिरमिज़ी ने नकल करते हुए कहा है, ये हदीस सही और हसन है और किताब रियाज़ुस्सालिहीन में इस हदीस की शरह में कहा गया है कि उम्मे साबित ने मशक के दहाने को इसलिए काट लिया था ताकि वो इस जगह को अपने पास महफूज कर लें जहाँ से पैगम्बर अकरम ने पानी नोश फरमाया था, क्योंकि वो इसे बायस बरकत समझती थी। इसी तरह सहाबा की भी यही कोशिश रहती थी कि वो उस जगह से पानी पिएं जहाँ से पैगम्बर अकरम ने पानी पिया हो। एक बहुत बड़ी तौलानी रिवायत है जिसका तर्जुमा ये है कि रसूल खुदा जब नमाज सुबह से फारिग हो जाते तो मदीना के खादिम पानी के बर्तन लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और आप उन सब बर्तनों में अपना हाथ डबो देते थे। बाज़ औक़ात तो वो लोग ठंडक वाली सुबह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच जाते, लेकिन फिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बर्तनों में हाथ डबो देते थे। गुज़श्ता दलाइल की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औलिया इलाही से मंसूब अशिया को बायस बरकत करार देना एक जायज़ अमल है, और वो लोग जो शियों पर इस अमल की वजह से तोहमत लगाते हैं वो तौहीद और शिर्क के मानों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि शिर्क के मानी ये हैं कि खुदा की इबादत के साथ किसी दूसरे को भी खुदा समझा जाए, या ये अकीदा हो कि खुदाई अमूर उसके सपुर्द कर दिए गए हैं। वो अपने वजूद और जबकि शिया औलिया इलाही और इनसे मुताल्लिक़ अशिया को खुदा की मखलूक और उनका मोहताज समझते हैं, और वो अपने इमामों और दीन के परचमदारों के एहतराम, उनसे सच्ची मोहब्बत के इजहार के लिए उन बुज़ुर्गों को बायस बरकत करार देकर उनसे फैज़ इलाही हासिल करते हैं। शियों का पैगम्बर इस्लाम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में जाकर उनकी ज़रिए मुक़द्दस को बोसा देना या हरम के दर व दीवार को मस करना सिर्फ़ इस वजह से है कि उनके दिल पैगम्बर खुदा और उनकी इतरत के इश्क से सरशार है, और ये इश्क हर इंसान की फितरत में पाया जाता है, और ये एक इंसानी मोहब्बत का जज्बा है जो हर मोहब्बती इंसान के अंदर ज़ाहिर होता है। इस बारे में एक शायर कहता है जिसका तर्जमा ये है कि अदियार में जब सलमा के दियार से गुज़रता हूँ तो उस दीवार और दीवार के बोसे लेता हूँ, उस दियार की मोहब्बत ने मेरे दिल को लुभाया नहीं है, बल्कि उस दियार के साकिन की मोहब्बत ने मेरे कल्ब को असीर कर लिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मौजू जो कि मुख्तसर था टाइम की किल्लत की वजह से। इंशाअल्लाह हमारा ये अमल जो है ना, ये बिल्कुल ऐन रिवायात और सुन्नत नबवी के मुताबिक है। ये नहीं है कि हम किसी को इसके साथ शरीक ठहराते हुए हम इस अमल को अंजाम देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।